29 June 2025 morning shift question paper, question number 6 to 10 research methodology related questions. Question number 6, in which of the following acts researcher does not maintain research ethics? ರಿಸರ್ಚ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ದಲೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಕಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೋರ್ಸಸ್, ಶೇರ್ಸ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಅದರ್ಸ್, does not disseminate the findings of research, converts interval scale data into audio. This is shares confidential information of the subject with others. That is not ethical. Nodi, converts interval scale data into ordinal scale data to apply non-parametric test. That is ethical. We can convert the data. That is not like ನಾವು ಡೇಟಾನ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಟೂಲನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಫೈನ್. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ನಾನು SPSS ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಎಕ್ಸೆಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೈನ್. ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ harm anyone. So this is not unethical. When it comes to does not disseminate the findings of research anta bandaga, this is also mostly, yes, researcher may choose not to publish findings due to many reasons. Quality, incomplete work, ಆ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಆದಾಗ ನಾವು ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸನ್ನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಎಥಿಕಲ್ ವೈಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹಾರ್ಮ್ ಎನಿ ಒನ್. ಓಕೆ, ಇಂಟೆನ್ಷನಲಿ ಶೇರ್ಸ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಅದರ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಅನ್ಎಥಿಕಲ್. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಡೇಟಾ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಅವರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ದಲೆ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ದರ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವೈಲೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್, ಕಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಫ್ರಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಸೋರ್ಸಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸು, ರಿಪೋರ್ಟ್ಸು, ಡೇಟಾ ಬೇಸಸ್ಸು, ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಥಿಕಲ್ ನಾನ್ ಎಥಿಕಲ್ ಅಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ದ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ಅನ್ಎಥಿಕಲ್ aspect during research. Okay, next, description of some measurements are given below. Select correct order to arrange them for lower level of scales of measurements involved in them to higher level. So first, height of the students are measured in centimeters. Height of the students measured in centimeters. The question is, descriptions of some measurements are given below. Select correct order to arrange them from lower to scales of measurements involved in them higher level. Number of students of different subjects are counted in a particular college. The relative positions based on their performance in singing competition. This is ranking alva. Ranking ಮಾಡಿದಾಗ this is ordinal. Marks are given to the students after assessing their answer books of English language. We can say that can be interval. There is no true zero value here. Marks have equal intervals, but there is no true zero value. That can be interval. Height of the students are measured in centimeters. That is ratio. It has true zero value. Okay, next, number of students of different subjects are counted. This is nominal. Counting alva, counting are categories. Okay, so this is nominal, this is ordinal, ratio and interval ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So nominal, ordinal, interval, ratio is the order. ಸೊ ಈಗ ನಾಮಿನಲ್ ಯಾವುದು ಫಸ್ಟು ಡಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಆರ್ಡಿನಲ್ ಸಿ, ಇಂಟರ್ವಲ್ ಈಸ್ ಬಿ, ಆಮೇಲೆ ಎ, ಡಿ ಸಿ ಬಿ ಎ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅರೇಂಜ್ ದೆಮ್ from the lowest level of scales. Lowest level of scale is nominal, highest is ratio. So nominal, ordinal, interval, ratio ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸು ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಟು ದ ಹೈಯೆಸ್ಟು. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ಯಾವುದು ರೇಷಿಯೋ, ಯಾವುದು ನಾಮಿನಲ್, ಯಾವುದು ಆರ್ಡಿನಲ್, ಯಾವುದು ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ ಡಿ ಸಿ ಬಿ ಎ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದನ್ನು
ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆನ್ಸರನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 8. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್. ಸೊ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ರಿಸರ್ಚ್ is not a source of hypothesis. ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್. ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ರಿಸರ್ಚ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾವೀಗ ಏನದು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಪಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ಯಾರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮೇಲಾಗಿದೆ, ನಮಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ರಿಸರ್ಚ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಸ್ಟಡಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಅ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬಿಲೀವ್ಸ್ ಪ್ರಿವೈಲಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಅ ಟ್ರೂ, ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಬಿಲೀವ್ಸ್ ಇದೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲೂ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಜನಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚರ್ ಇನ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ದ ಬೇಸ್ ಫಾರ್ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್. ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ನೋ, ಅಗೇನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದ ಬೇಸ್ ಫಾರ್ hypothesis formulation. Okay, so here the answer is that B, C and D. B, C and D, first option is the right answer. Okay, next question number 9. Identify non-probability sampling method. So ಈಗ ನಮಗೆ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್, ನಾನ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ ನಾನ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್, ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಈಚ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಆರ್ ದ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ, ನಾನ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್, ರ್ಯಾಂಡಮ್, ಪರ್ಪಸ್ಸಿವ್ ಇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫೈಡ್, ಕ್ಲಸ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಪರ್ಪಸ್ಸಿವ್, ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟಲ್, ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್, ಕೋಟಾ, ಸ್ನೋಬಾಲ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್, ಇಷ್ಟು ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಯಾವುದು, ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ is a probability. So this cannot be the answer. Stratified random sampling is also probability. Purposive quota, BCE first is the answer here. Okay, next question number 10. Match the problem with the type of research ಇಲ್ಲಿ. Match list problem and type of research. Development of theory of relativity. That's a basic research. ಥಿಯರಿನ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆರ್ ಪ್ಯೂರ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನಿಗೆ 3. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನಿಗೆ 3 ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ದ ಆನ್ಸರ್. ಬಿ, ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಫ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ 2 ಟೀಚಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಎಫೆಕ್ಟ್ of 2 teaching methods on the achievement of the students in a science subject.
Study of the reason of lack of commitments of the employees of an organization towards the duties. Study of educational thoughts emerging from the speech of a social reformer. This is qualitative research. Okay, so idu second. So iga D cannot be, D ನಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, this cannot be the answer, this can be the answer, because if we get confused ಅಂದರೆ how to eliminate the options ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಬಿಗೆ ಬರೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿ, ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಫ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ 2 ಟೀಚಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಸೈನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ದಿಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ರಿಸರ್ಚ್. Study of reasons to lack of commitment of employees of an organization towards the reason is an action research. Action research is to solve the immediate organizational problems. Okay, when it comes to applied research, to improve something in a particular field, that is might be in education ಅಂತ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ಲೈಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂದರೆ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ in a field, we do research to solve immediate problem of especially specific problem. We use action research. So this is about the research related questions. Thank you.